ہدایات یہ ہے کہ اگر پارٹی سے ریزائن کرنا ہے تو وہ مجھے بتائیں، خان صاحب کو بتائیں، لیکن پبلک میں کمنٹس نہ کرے، پبلک میں نہ بتائیں، اس پہ ٹویٹیں نہ کرے جب تک خان صاحب نے فائنل فیصلہ نہ لیا۔ خان صاحب کی ہدایات یہی ہے کہ ہم الیکشن میں بائی الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، تو خان صاحب ہی کا آرڈر پریویل کرتا ہے۔ میں نے اس لیے آپ کو کہا کہ شاید بعض چیزوں پہ ابہام رہتا ہے، اگر خان صاحب کا یہ میسج ہے تو 100% پہ پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے، ہر بات خان صاحب ہی کے مشورے ہدایات کے مطابق چلتا ہے، کسی کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ خان صاحب کے ایسے احکامات کو سپرسیڈ کرے یا اس کو چینج کرے۔ چاہے وہ اتحاد کرے یا اتحاد نہ کرے، ان کے پالے ووٹ کوئی نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے پالے کوئی ووٹ نہیں ہے، شوشا بوشا انہوں نے ضرور چھوڑا ہے کہ یہاں سے کر رہا ہے۔ کلیمہ خان پارٹی امور پر اثر انداز ہو رہی ہے، اس میں کتنی حقیقت؟ دیکھیں وہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا، میں ان سے یہ کہہ رہا ہوں، وہ بتائیں کس ہے کہ جب 8 فروری کے الیکشن ہو رہے تھے تو ہم صرف ایک پوائنٹ ایجنڈے پہ فوکس تھے تاکہ ہم الیکشن لڑیں، خان صاحب کے ہدایات کے مطابق پارٹی صرف فوکس کرے کہ ہم الیکشن لڑیں، اور ہم نے فوکس رکھا، ہمارے سوشل میڈیا نے بھی فوکس رکھا، لوگوں کو ہمارے اتنے سینکڑوں نشانات پہنچائے اور ہم الیکشن میں کامیاب ہو گئے۔ ہمارے پاس 180 سیٹیں بھی آئی، KPK میں 2/3 میجارٹی آئی، پنجاب میں ہمارے پاس میجارٹی آئی، سندھ میں ہمارے پاس 39 سیٹس آئی، ہمارے پاس یہ سب کچھ تھا۔ اس کے بعد بڑا انفارچونیٹ، میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ کوئی نہ کوئی چیز پارٹی کے اندر سے باہر آ جاتی ہے اور لوگ اس کو زینت بنا دیتے۔ آپ کو یاد ہے خان صاحب نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ اگر ایون استعفے کی بات آ جائے تو ایک مرتبہ حماد اظہر صاحب نے استعفیٰ دیا، دوسری مرتبہ دیا، ہم نے اس کو ایکسپٹ کر دیا، بٹ اس کے ساتھ میں نے سارے نوٹ لکھے ہوئے، اس کے ساتھ خان صاحب کا یہ حکم تھا آئندہ پی ٹی آئی الیکشن میں نہیں جائے گی، ضمنی الیکشن میں اگر نہیں جائے گی تو یہ تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو، تو خان صاحب نے جس وقت ان کا ایکسپٹ کر لیا تھا، اس وقت خان صاحب نے کہا تھا کہ کوئی بھی پارٹی لیڈرشپ والے وہ پبلک میں اپنے ریزگنیشن کا ذکر نہیں کرے گا۔ دیکھیں لوگ فلم نہ چلائیں، پارٹی ریزگنیشن ایک سیریس ایشوز ہے۔ یہ خان صاحب کی ہدایات میں نے پڑھ کے سنائے تھے، آپ سارے لوگ گواہ ہیں، اور خان صاحب کی ہدایات یہ ہے کہ اگر پارٹی سے ریزائن کرنا ہے تو وہ مجھے بتائیں، خان صاحب کو بتائیں، لیکن پبلک میں کمنٹس نہ کرے، پبلک میں نہ بتائیں، اس پہ ٹویٹیں نہ کرے جب تک خان صاحب نے فائنل فیصلہ نہ لیا۔ میری ساری پارٹی سے درخواست ہے، میں تو ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں، ہماری باتیں باہر آ جاتی ہے، لوگ ایک پرسپشن ڈیولپ کرتے ہیں کہ اندر سے اختلاف ہے یا اختلاف رائے ہے یا لوگوں میں گروپ بندیاں ہوئی ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں سلمان احمد راجہ کو ٹویٹ نہیں کرنی چاہیے پارٹی نہیں، کے میں اندر؟ سمجھتا ہوں کسی سلمان راجہ صاحب سمیت کسی کو اپنے پارٹی پوزیشنوں پہ ٹویٹ نہیں کرنے چاہیے۔ یہ میں نے خان صاحب سے ملاقات کے بعد یہ 2 ٹوک پیغام میں نے حماد اظہر صاحب کو دیا تھا کہ حماد اظہر صاحب آپ نے آئندہ ایسا نہیں کرنا، یہ خان صاحب کی ہدایات ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے سڈیالہ جیل کے سامنے خان صاحب کی ہدایات میں نے پڑھ کے سنائے، ان رائٹنگ موجود تھے کہ پارٹی پوزیشن یہ خان صاحب کے الفاظ ہے، پارٹی پوزیشن بڑی سیریس پوزیشن سے، اس پہ فلمیں نہ چلائیں، آپ نے جو کچھ کرنا ہے پہلے فیصلہ خان صاحب کرے، اس کے بعد آپ اس کو نوٹیفائی کریں، آپ اس کو خان صاحب کی رائے یہی ہے کہ نہیں، یہ وہ ہم نے انتخابات نہیں کرے تو خان صاحب کے جو احکامات ہوتے ہیں تمام تر موجودہ صورت ملے تھے۔ لاسٹ پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی، اس میں میں نے شرکت نہیں کی تھی کیونکہ میں بنیر میں تھا، اور اگر خان صاحب کی ہدایات یہی ہے کہ ہم الیکشن میں بائی الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے تو خان صاحب ہی کا آرڈر پریویل کرتا ہے۔ میں نے اس لیے آپ کو کہا کہ شاید بعض چیزوں پہ ابہام رہتا ہے، اگر خان صاحب کا یہ میسج ہے تو 100% پہ پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے، ہر بات خان صاحب ہی کے مشورے ہدایات کے مطابق چلتا ہے، کسی کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ خان صاحب کے ایسے احکامات کو سپرسیڈ کرے یا اس کو چینج کرے۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اگر خان صاحب کا کوئی آرڈر انسٹرکشن ہے، ہدایات ہے، وہ صرف خان صاحب ہی ریویو کر سکتے ہیں، ناٹ ادروائز۔ جہاں تک استعفیٰ کی بات ہے تو میں نے بھی اتنا ہی سنا ہے جو آپ نے سنا ہے، میں نے اس کا وہ پڑھا نہیں ہے۔ اس نے مجھے لاسٹ ٹائم 26 نومبر کے وقوع کے بعد ان رائٹنگ انہوں نے مجھے اپنا ریزگنیشن بھیج دیا تھا، اور بعد میں کہا کہ وہ ریزگنیشن میں نے ودرا کر دیا ہے، لیکن اس مرتبہ میرے پاس اس کا ان رائٹنگ کوئی ریزگنیشن نہیں پہنچا۔ البتہ انہوں نے کہا ہے اور میں نے بھی اس کا سنا ہے، جو بھی ان کا طریقہ کار ہوگا، اگر وہ کنٹینیو کرنا چاہیں گے اور یا نہیں کنٹینیو کرنا چاہیں گے، اس کے سلسلے میں جو فیصلہ ہے وہ خان صاحب یہ بتائیے گا، آج آپ کا نام بھی تھا لسٹ میں، تو وجہ کیا ہوئی، کیوں روکا ہوا؟ دیکھیے زیادہ عرصے کے بعد تو نہیں آیا ہوں، آپ لوگ دیتے رہے، کئی مرتبہ ٹیوزڈے والے ملاقات کے لیے میں آتا رہا ہوں، اور ٹیوزڈے کی ملاقات پہ میرا خیال ہے گزشتہ کوئی آلموسٹ 2 مہینے ہو گئے کہ ملاقات خان صاحب سے نہیں ہوئی۔ لاسٹ ٹائم بھی جب آیا تھا تو لاسٹ ٹیوزڈے کو یہ پتہ چلا تھا کہ شاید وہ مجھے اندر جانے دے رہے تھے، لیکن میں بنیر میں ہونے کی وجہ سے، آپ کو معلوم ہے سیلاب کی وجہ سے جو بڑی تباہی پھیلی ہوئی ہے، اس میں بنیر میں تھا۔ آج آیا ہوں لیکن روکا رکھا ہے، کہتا ہے جی پرمیشن کا انتظار کرے، ابھی تک پرمیشن نہیں دی۔ دیکھیں یہ مناسب نہیں ہے، میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں
कि मुफाहिमत होनी चाहिए, चीज़ें कूल डाउन होनी चाहिए, ये दूरियां ख़त्म होनी चाहिए। चलो दे पुट एन एंड टू एवरीथिंग। अगर आपकी यही कन्विक्शन हो, आपकी यही नाअहलियां कर रहे हो, आपकी यही गिरफ्तारियां हो, यहीं से आप मुलाकातें बंद हो, अदालतों के हुक्म पे अमल दरामद रहो, अदालत आपको कहे कि मुलाकातें कराओ, फैमिली की भी कराओ, वकला की भी कराओ, ट्रायल चलाओ, तो अदालत का हुक्म है, इसी अदालतों का हुक्म है, हसन औरंगजेब का आपका हुक्म है कि अगर आप अडियाला जेल में ट्रायल चलाएंगे तो कौन से जो लवाजिमात आपने पूरे करने हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि ये आप करें ताकि ये पोलराइजेशन खत्म हो, ये दूरियां खत्म हो, ये सख्तियां खत्म हो, ये तफश कम हो। अगर इस तफश पे आप रखेंगे तो मुल्क का नुकसान हो जाएगा, कौम का नुकसान हो जाएगा। इस वक्त पूरी कौम डिवाइडेड है, इस वक्त पूरी कौम में एक एंजाइटी चल रही है, अनसर्टेनिटी चल रही है। लीडरों को आप जेल में रखो, फैमिली को आप मिलने ना दो। केपीके में जो सैलाब आए हुए हैं, बुनेर में तबाही हुई, सवात में हुई, सवाबी में हुई, केपीके की सूरत है, और पंजाब में भी सैलाब आ गया, भारत ने पानी छोड़ दिया। क्या ऐसी सूरत में ज़िमनी इंतखाबात में गवर्नमेंट को जाना चाहिए? और दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या स्टांस रखती है? क्या वो ज़िमनी इलेक्शन में जा रही है? देखिए, जो तबाहकारियां हुई अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश, एक अलमी है, जिससे पूरा मुल्क सफर हो रहा है। केपीके में 10 जिले सफर हो गए, बुनेर सबसे ज्यादा है। हमारे 236 अमवात हो गई, 120 हमारी जख्मी है, 14 हमारी मिसिंग है, 1470 दुकानें तबाह हो चुकी है, 875 घर तबाह हो चुके हैं, 55,000 एकड़ पे फसलें तबाह हो गई, 110 किलोमीटर हमारे रोड नेटवर्क जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया, 14 हमारे हेल्थ फैसिलिटीज डिस्ट्रॉय हो गई, 29 हमारे स्कूल हो गए, 4,600 हमारी मवेशियां खत्म हो गई, तबाह हो गई। तो ये बहुत नुकसान है बुनेर के। और बाकी जगहों पे इस वक्त देखो जो एग्जाम चल रहे हैं उसमें भी एक थोड़ी सी डिले होनी चाहिए। जो इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन भी थोड़े से पोस्टपोन हो, और इलेक्शन करने हैं तो ये फैसला कुछ चीज़ों पे हमें क्लैरिटी नहीं है। खान साहब से मुलाकात होगी तो खान साहब से इंस्ट्रक्शन लेंगे कि किस फोर्स के साथ जाना है और किस पार्टी की एफिलिएशन को क्या में था कि क्या करेंगे। तो अभी इलेक्शन के बारे में थोड़े से शकूक शुबहात जरूर है, कुछ क्लैरिटी खान साहब से जरूर। वफाकी हुकूमत ने कैसा ताउन किया है? केपीएफ की हुकूमत से आपने गिला भी किया कि ना काफी? देखें, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने आपको बताया कि हमारे कितने नुकसानात हुए हैं। वफाकी हुकूमत ने हमें फकत 200 टेंट दिए हैं, 5 जनरेटर दिए छोटे, 5 डी वाटरिंग पंप दिए, 1400 हमें ब्लैंकेट दिए, 500 केजी के मेडिसिन दिए, और 2 कम सौ हमें राशन दिए फैमिलीज के लिए। इसके अलावा 250 बंदे हमारी अमवात हो चुकी है, 236 कंफर्म डेड है, 14 मिसिंग है। उन सब के लिए सिर्फ वफाकी हुकूमत ने 40 चेक दिए हैं और वो भी 21 खानदानों में बांटे। ये बहुत कम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वफाकी हुकूमत को दिल खोल के हेल्प करना चाहिए। बिजली का सिस्टम दरम बरहम है, उसके लिए हेल्प करना चाहिए। बिजली की बिल माफ करे, हमारे वहाँ इंडस्ट्रियल स्टेट है, वहाँ मार्बल फैक्ट्रीज है, उनके बिल आए, उनके सरचार्ज माफ करे, उनके किस्त जो बिल है वो किस्तों में करे, ताकि आवाम में भी ये फील हो कि देखो वफाकी हुकूमत भी हमारा लुकअप्टर कर। टफ है, मुल्क में गंभीर सिचुएशन है, और अगर आप जमहूरियत की बात करें तो जमहूरियत बगैर अपोजिशन की नहीं होती। लेकिन अगर आप अपोजिशन के लिए बोलना मुश्किल कर दे, असम्बली में बोलना मुश्किल कर दे, उनकी अरेस्ट पकड़ दकड़ करे। देखो ना, लास्ट नाइट मुझे बताया गया अली मोहम्मद खान के घर पे पुलिस गई है, मुझे बताया गया अली बुखारी के घर पे पुलिस गई, मुझे बताया गया शंदाना के घर पे पुलिस गई है। अगर आप घर में भी अब ये देखो, मैं ये कह रहा हूँ, क्या इसी तरीके से जमहूर आगे बढ़ेगी? क्या इसी तरीके से अवाम में संजीदगी पैदा होगी? क्या इसकी वजह से हीलिंग टच आ जाएगा? क्या लोग एक दूसरे को हाथ दे सकेंगे? जबकि हम एक लूजिंग एंड पे हैं, हम हाथ फैला रहे हैं, लेकिन जो लोग विनिंग एंड पर है, जिनके पास सब कुछ था, उन्होंने हाथ हमें नहीं फैलाया। और जो लोग ऐसा नहीं करते, मैं कहता हूँ वो मुल्क के साथ दुश्मनी कर। बैरिस्टर साहब, मौजूदा तमाम तर सूरत हाल के बावजूद हुकूमत की 2 बड़ी जमातें ज़िमनी इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट के ऊपर बातचीत कर चुकी हैं। अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ मैदान खुला छोड़ेगी तो कारकुनों में मायूसी नहीं फैलेगी? देखो, खान साहब के जो अहकामात होंगे उसके मुताबिक कहेंगे, लेकिन अगर खान साहब ने कहा कि पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो फिर हमारे लोग वोट डालने के लिए भी नहीं जाएंगे। लेकिन जहां तक 2 पार्टियां हैं, चाहे वो इतिहाद करे या इतिहाद न करे, उनके पहले वोट कोई नहीं है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के पल्ले कोई वोट नहीं है। शोशा वोशा उन्होंने जरूर छोड़ा है, कहीं यहाँ से कर रहा है, अपनों को नवाज रहे, कोई भाई को टिकट दे रहा है, कोई रिलेटिव को टिकट दे रहा है, कोई बच्चों को टिकट दे रहा है। तो ये तो बिल्कुल गलत है। जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि ये सिलसिले अब रुकने चाहिए, जिस तरह हमारे कल 2 MPA भी डिस्क्वालीफाई होंगे, कन्विक्ट भी हो गए, इससे तो ये सिलसिला बहुत दूर तक जाएगा। अगर ये सिलसिला रहा तो मैं समझता हूँ
बुरे दिन फिर आएंगे, लेकिन नहीं आने बुनेर के हवाले से ये केपीके से ही है कि ये बताइए कि जो सियासी जमातें अदर सियासी जमातें हैं देखो, मुल्क में मैं- उन्होंने कितनी हेल्प मैं की है? आपको कहता हूँ अवाम जहाँ तक पाकिस्तान बुनेर का पार्टी के ताल्लुक शायद है, हकान अब्बासी लोग- बुनेर में जहाँ बाकी पार्टियों का ताल्लुक है, मैं सारे पॉलिटिकल पार्टी का मशहूर हूँ, मैं तंजीमों का मशहूर हूँ, मैं आर्म फोर्सेस का बड़ा मशहूर हूँ। शायद उनके हकान 3 अब्बासी बटालियन की आए, जानिब से भी वहाँ पे उन्होंने कैंप हमारे लगाया साथ गया। बड़ा हेल्प किया, उनके बटालियन आए, हमारा हेल्प किया, हमारे लिए रिलीफ कैंप लगाए, हमारे लिए मेडिकल कैंप बनाए, हमारे लोगों का बड़ा हेल्प किया, हैवी मशीनरी लेके आए, उनके डॉक्टर्स आए, मैं उनका भी मशहूर हूँ। ये शाहिद खान अब्बासी साहब के भी मशहूर है, अचकज़ई साहब के भी मशहूर है। कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी तंजीम नहीं है जिसने बुनेर के हेल्प में अपना हिस्सा नहीं डाला। ऐसे लोग आए जो अपने बेचे के साथ आए कि हमारा हेल्प करें, हम सबके मशहूर है। हलीमा खान पार्टी उमूर पर असरअंदाज हो रही है, इसमें कितनी हकीकत? देखिए, वो जो लोग कह रहे हैं ना, मैं इनसे ये कह रहा हूँ, वो बताएं किस उमूर पे हलीमा खान असरअंदाज हुई है। पार्टी के फैसले होते हैं या पार्टी के 99% फैसले तो खान साहब खुद करते हैं। आप बताएं कौन सा फैसला है जो हमने कभी किया? खान साहब ने अगर हमें फैसला दिया जो मुझे याद है और मेरे रिकॉर्ड के मुताबिक है, तो हमने 2 फैसले किए थे। एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, खान साहब ने हमें कहा कि इसके चेयरमैनशिप का आप ही फैसला करें, फिर मुझे बताएं, हमने उसका कर दिया था। इसी तरह की एक और माइनर किस्म का फैसला था कि पीके रिलेटेड, वो हमने कर दिया था। तब बाकी तो 99% इंस्ट्रक्शन हम खान से लेते हैं। खान साहब की जो हिदायत होती है उनके सामने लेके आ जाते हैं। उनके पास तो हमारे लिए उसमें कोई मनोवर करने यानी कि का हलीमा या कोई खान और- को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। देखिए सर, खान साहब की फैमिली फकत अपने खान साहब के लिए है, और मैंने ये कहा था कि अगर कोई खान साहब की फैमिली को मुतनाज़ बनाएगा, उन पे एडवर्स कमेंट्स करेगा, हम उसमें पार्टी में नहीं छोड़ेंगे। द रीज़न बीइंग कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने भाई के लिए आ रहे हैं। देखिए खान साहब की फैमिली को देखिए, खान साहब जेल में हैं, उनकी बीवी जेल में है, बच्चों को आने नहीं दिया जा रहा। खान साहब की बहनें हैं, वो रोडों पे मुलाकात